تو آج جو کریکٹر سنایا جا رہا ہے وہ ہے مارتھا اور مریم۔ آئے میرے ساتھ نکالے لوکا کی انجیل اور اس کا 10واں باب اور اس کی 38 سے لے کے 42 تک۔ پھر جب جا رہے تھے تو وہ ایک گاؤں میں داخل ہوا اور مارتھا نام ایک عورت نے اسے اپنے گھر اتارا، اور مریم نام اس کی ایک بہن تھی۔ وہ یسوع کے پاؤں کے پاس بیٹھ کر اس کا کلام سن رہی تھی۔ لیکن مارتھا خدمت کرتے کرتے گھبرا گئی، پاس اس کے پاس آ کر کہنے لگی، اے خداوند، کیا تجھے خیال نہیں کہ میری بہن نے خدمت کرنے کو مجھے اکیلا چھوڑ دیا ہے؟ بس اسے فرما کہ میری مدد کرے۔ خداوند نے جواب میں اس سے کہا، مارتھا مارتھا۔ خداوند نے جواب میں اس سے کہا، مارتھا مارتھا، تو بہت سی چیزوں کی فکر و تردد میں ہے، لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ مریم نے وہ اچھا حصہ چن لیا جو اس سے چھینا نہ جائے گا۔ آمین۔ اس سے پہلے کہ ہم دیکھیں کہ مارتھا نے کس طریقے سے خدا کو اپنے گھر اتارا ہے، حالات اس سے پہلے 9واں چیپٹر ہمیں بتاتا ہے کہ یسوع مسیح کو غربت کے باعث یا نفرت کے باعث یا حسد کے باعث کسی بھی طریقے سے یسوع مسیح کو وہ اپنے گھروں میں داخل ہونے نہیں دینا چاہتے تھے، یہاں کہ اپنے اس کے شاگردوں کو بھی وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے، یہاں تک کہ اس کو شاگردوں کو بھی یہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ بھی اندر داخل ہو۔ لیکن اگر ہم 10ویں چیپٹر میں دیکھیں تو یہاں لکھا ہے کہ مارتھا نے اپنے گھر میں یسوع کو آنے کی دعوت دی۔ ہاللیلویا۔ یسوع مسیح نے خوشی سے اس دعوت کو قبول کیا اور ان کے گھر میں آ گیا، اور آپ نے ہمیں اپنے لفظوں میں بیان کرتی جاؤں گی، اور آپ نے دیکھا ہے کہ جب وہ گھر میں آیا تو جس عورت نے یا جس بیٹی نے یعنی مارتھا نے اسے اپنے گھر بلایا ہے، اور وہ جلدی اس کے کھانے پینے کے چکر میں پڑ گئی، لیکن مریم جو تھی وہ اس کے قدموں میں بیٹھ کر کلام سن رہی تھی۔ اب میں اسٹارٹ میں ہی آپ کو بتاتی چلی جاؤں، اس میں کوئی کمپٹیشن یا کوئی مقابلہ نہیں ہے کہ مریم نے زیادہ برکت پا لی یا مارتھا نے کم پائی، مریم نے کم پائی یا مارتھا نے زیادہ پائی، دونوں برابر کی شریک ہے۔ یسوع مسیح کے لیے مارتھا نے خدمت کرنا شروع کی، اس کے لیے کھانے بنانا شروع کیے، اس دور کے مطابق وہ مچھلی کے پکوان اور رنگا رنگ جو بھی وہ کھانے پکا رہی تھی اس نے پکائے، اور لیکن اندر ایک تڑپ تھی کہ خداوند مریم سے بھی کہے کہ میری ہیلپ کر دے، تاکہ میں بھی جلدی سے مریم کی طرح آ کے تیرے چرنوں میں بیٹھ کر تیرا کلام سنے۔ تو اس طریقے سے اگر مریم نے کلام سنا ہے تو مارتھا نے بھی خدمت کی ہے۔ تو آئیے دوبارہ ہم اپنی سٹوری کی طرف چلتے ہیں۔ مارتھا کے بارے میں سب سے پہلے بیان کروں گی کہ مارتھا جو تھی وہ خدمت گزار تھی، مہمان نواز تھی، اس کے دل میں جب بلایا ہی اسی نے ہے، دعوت ہی اسی نے۔ کتنے لوگ ہیں جو سن رہے ہیں؟ سب سن رہے ہیں؟ تو پھر زوردار تالیاں اس کے جلال سے دیں۔ جب مارتھا نے، آپ سب جانتے ہیں انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ جب مارتھا نے اسے بلایا، یسوع مسیح کو مارتھا نے دعوت دیا، تو باقی مارتھا کے گھر کے لوگ یعنی بہن یا لازر وہ اس کے یسوع مسیح کے پاس بیٹھے ہیں، اور مارتھا جو ہے وہ ارینج کر رہی ہے کھانے پینے کا، کہ جو اس کے دل میں یسوع کے لیے بنانے کا ارادہ رکھتی ہے اس نے بنائے۔ میں بات کر رہی تھی کہ جب کھانا پیش کیا جاتا ہے کسی فیملی کی طرف سے تو اس میں ہمیں جھلک کیا نظر آتی ہے؟ بولے جی، جھلک نظر آتی ہے روحانی طور پر خدا یسوع مسیح سے محبت۔ اگر آپ کسی کو، میں نے پھر کہا کہ ٹھنڈا پانی دیتے ہیں، پلاتے ہیں کسی بھوکے کے آگے یا کسی خادم کے آگے روٹی رکھتے ہیں، تو اس میں کیا آپ کی یسوع مسیح سے محبت نظر آتی ہے۔ نمبر 2 پہ روحانی خوشی ہوتی ہے۔ اگر آپ کسی کو پانی پلاتے ہیں، کسی کے آگے کھانا رکھتے ہیں، تو آپ کو روحانی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ بتائیں جی خوشی ہوتی ہے یا نہیں؟ یا آپ کے گھر میں جب خادم جاتے ہیں تو آپ کے گھر میں جو بھی توفیق ہے آپ اس خادم کو ہدیہ دیتے ہیں، تو آپ کے اندر روحانی خوشی آتی کہ نہیں؟ شکر ہے خدا کا کہ میں نے اپنے خادم کو خالی ہاتھ نہیں جانے دیا، خدا کا شکر ہے کہ میں نے اپنے خادم کو ہمارے گھر آئے ہیں، میں نے ان کو ہدیہ دیا،
ऑफरिंग दी है। ये खिदमत करना, खाना खिलाना, पानी बनाना, ऑफरिंग देने से हमारे अंदर रूहानी खुशी आती है। नंबर 3 पे शुक्रगुजारी का इजहार किया जाता है। हमारे दिल में होता है कि हम खुदा के शुक्रगुजार हैं कि खुदा ने मौका दिया। हमारे बोले जी ऐसा फील करते हैं कि नहीं? हाँ सिस्टर जी, खाना खिला के खुशी होती है कि नहीं? होती है ना। और एक अंदर एक पीस है, एक अंदर इत्मीनान आ जाता है। या आप यूं कहें कि जब खादम आपके घर आते हैं, आप ऑफरिंग देते हैं, तब भी आपको खुशी होती है कि खुदा का शुक्र है कि मेरे पास पैसे थे। या फिर रिपीट करें, पानी देते तब भी खुशी होती है, खुदा तेरा शुक्र है, तेरा खादम मेरे घर से प्यासा नहीं गया। इन बातों से खुदा के नाम को तो जलाल मिलता है। आपके अंदर भी एक रूहानी खुशी, रूहानी तस्कीर, शुक्रगुजारी आती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो मैं रूहानी तौर पर बात करूंगी तो हमें किस तरीके से अपने दिल में खुदा को दावत देनी चाहिए। बोले जी हम कैसे खुदा को अपने दिल में दावत दे सकते हैं? तो आइए मेरे साथ निकालें मुकाशवा की किताब, उसका 3 बाब और उसकी 20 आयत। मुकाशवा की किताब, उसका 3 बाब और उसकी 20 आयत। यहाँ यूं लिखा है कि देख मैं दरवाजे पर खड़ा खटखटाता हूँ, अगर कोई मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोलेगा तो मैं उसके पास अंदर जाकर उसके साथ खाना खाऊंगा और वो मेरे साथ। समझ आ गई? यानी खुदावन, फिर बता रही हूँ, खादम या खुदावन, खादम की सूरत में आप खुदावन की खिदमत कर रहे होते हैं। अगर जब आप खुदावन की खिदमत करते हैं तो आपके आगे पीछे से खुदावंद आपको घेर लेता है, आपके घर में खुदावंद आ जाता है, आपकी हर चीज में खुदावंद की बरकत आ जाती है। और ये जो रफाकत है उसमें भी गहरे तौर पे आप गहरे होते चले जाते हैं। जब खुदा के खादम आपके पास आते हैं, आप रफाकत रखते हैं और खुदा का खादम आपसे रफाकत रखता है, आपकी जरूरियात को पूछता है, आपकी जरूरियात के लिए दुआ करता है और आपके लिए बाज से बरकत होता है। और कलाम में लिखा है कि जब आप अगर बाजे कदर में वाकया देखें तो वहां भी लिखा है कि खुदा ठंडे वक्त में आदम से, यानी दोनों मियां बीवी से रफाकत रखता था, बातचीत करता था। और कलाम में लिखा है कि खुदा की खुशनुदी बनी, खुदा की खुशनुदी बनी आदम की सोबत में है। फिर बोले खुदावन की खुशनुदी बनी आदम की सोबत में है। खुदावन चाहता है कि वो हमसे रफाकत रखे, खुदावन चाहता है कि वो हमारे साथ मिलकर हमारी दुआ को सुने। अब रफाकत आप कैसे रख सकते हैं? हेलो, रफाकत आप कैसे रख सकते हैं? दुआ करने से। हालेलुया। कितने लोग हैं जो जब दुआ करते हैं तो वो समझते हैं कि मेरा डायरेक्ट रास्ता जो है मेरा खुदावन के साथ बंद है। बोले जी दलेरी के साथ हाथ खड़ा करें। कितने लोग हैं ऐसे ऐसे ना करें, दलेरी के साथ हाथ खड़ा करें कि जब आप दुआ के लिए बैठते हैं, बारहा आप परेशान होते हैं, दुख में होते हैं, तकलीफ में होते हैं, कारोबारी के हाथ से अगर आप मुश्किल में होते हैं, लेकिन आपको पता है कि मेरा एक मालिक है कि जिसके पास जाऊंगा तो वो मेरे सारे बंधनों को तोड़ देगा। जो ही आप घुटनों के बल होते हैं तो खुदावंद और आपकी रफाकत जुड़ जाती है। वो ताना बाना, वो राबता, वो कनेक्शन, वो नाता, वो खुदा के साथ जुड़ जाता है और उस रफाकत से आप बरकत पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये है रफाकत। और यही रफाकत आप देख रहे हैं मार्था, मरियम और लाजर के घर में। फिर एक किस तरीके से आप खुदा को अपने दिल में दावत दे सकते हैं, जगह दे सकते हैं, वो है हम दोस्तना, हम दोस्ताइश। हम हमेशा कहते हैं प्लीज 9 बजे चर्च लगता है, आप 9:15 चर्च आए ताकि खुदावन की वर्शिप में आप हिस्सा लीजिए। जब हम खुदावन की प्रस्तिश करते हैं, सुनिए प्लीज मेरी तरफ देखें, हम दोस्ताइश पर खुदावन का तख्त यहाँ लग सकता है। जब हम दोस्ताइश करते हैं तो खुदावन को अपने होठों का फल दे रहे होते हैं। बोले जी ऐसा ही है। जब हम दोस्ताइश करते हैं तो खुदावन को अपने होठों का फल दे रहे, यानी दूसरे लफ्जों में जब हम गीत गा रहे होते हैं, स्ताइश कर रहे होते हैं, खुदा को दे रहे होते हैं। बोले जी किसको दे रहे होते हैं? खुदा को दे रहे हैं। ये देख रहे कि आप देने वाले हैं।
खुदा देने वालों को अजीज रखता है। आप क्या कर रहे होते हैं? दे रहे होते हैं। लेकिन जब आप कलाम सुन रहे होते हैं तो तब आप ले रहे होते हैं। तब आप क्या कर रहे होते हैं? ले रहे होते हैं। इसलिए हम तो सताइश गीत गाना बेहद जरूरत की चीज है, बेहद जरूरी है। आप कहेंगे अच्छा अभी तो चर्च जाना चाहता हूं, अभी तो वर्शिप हो रही है, अच्छा 10 मिनट बाद निकलूंगा, अच्छा 15 मिनट बाद। आप ये नहीं देख रहे कि आपने वर्शिप को खो दिया है, खुदा की हजूरी को खो दिया है। बड़ी मेहरबानी इस हिस्से को आम हिस्सा ना समझे, दोनों हिस्से बहुत जरूरी हैं। यानी वर्शिप करना भी और कलाम सुनना भी बहुत जरूरी है। कलाम वर्शिप करने से मैंने पहले बताया कि हमारी रफाकत जो है वो खुदा के साथ जुड़ जाती है। कलाम में लिखा है कि जब खादम जमा हुए, दूसरे तवारीख में लिखा है, तो सातों बात जब बजने लगे तो खुदा का अबर छा गया और लोग उसकी हजूरी में खड़े ना रह सके। यानी खुदा का तख्त आसमान से आपके दरमियान में लग जाता है। अगर आप चाहते हैं कि खुदा के साथ रफाकत रखें तो वर्शिप को मिस ना करें, क्योंकि इस तरीके से हम खुदा के साथ रफाकत रखते हैं, इस तरीके से हम खुदा को अपना दिल देते हैं, इस तरीके से खुदा के साथ हमारा रिश्ता जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। एक और जरिया जिससे हम खुदा के साथ और ज्यादा गहरे हो जाते हैं, खुदा के साथ अपनी रफाकत रखते हैं, वो है कलाम पढ़ना। बोले जी कितने लोग हैं जो कलाम पढ़ते हैं रेगुलर, रोजाना? दलेरी के साथ हाथ पढ़ा। जो लोग रोजाना कलाम पढ़ते हैं, कई दफा मैं पूछती हूँ कि आपने कलाम पढ़ा या आपने बाइबल पढ़ी? कहते आज ताली सी पढ़ी, अच्छा अगले महीने शुरू करूंगा, लेकिन अभी मैंने पढ़ना नहीं शुरू किया। ये जो बाइबल है ये ऐसी बाइबल है, ऐसा खजाना है, ऐसा जखीरा है जिसमें हर मसले का हल है, जो हले मुश्किलात है। ये लव लेटर है। अगर कोई मंगेतर या कोई रिश्ता या कोई लड़का या लड़की जैसे अपने मंगेतर का या अपने दोस्त का या अपने प्यारे का लव लेटर पढ़ता है, उससे कहीं ज्यादा ग्राम कीमत है, उससे कहीं ज्यादा पेशवार है। अगर हम इसे पढ़ेंगे तो हमारी हड्डियों में ताजगी आएगी। हम इसलिए दलेर हो जाते हैं, इसलिए हम कमजोरी में भी हमारी मुर्दा हड्डियों में जान डल जाती है, क्योंकि जब हम कलाम पढ़ते हैं तो कलाम में हमें बयान किया कि खुदा मौजूद का खुदा है, खुदा हले मुश्किलात है, खुदा मसलों को हल कर देता है, खुदा हिकमत की बातें सिखाता है, खुदा फैमिलीज के मसलों को हल करता है। जितना ज्यादा आप कलाम पढ़ेंगे उतनी खुदा के साथ आपकी रफाकत बढ़ती चली जाएगी, उतना ज्यादा आपका कनेक्शन खुदा के साथ स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। जितना आप कलाम पढ़ेंगे उतनी आपकी शख्सियत जो है वो निखरती चली जाएगी। आप नजर नहीं आएंगे, बल्कि आपके चेहरे पर खुदा की तकल्लुफ़ और खुदा का जलाल और खुदा का नूर नजर आएगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं फिर आती हूँ अपनी स्टोरी की तरफ। खादमों की खिदमत करने से बरकत मिलती है। आए मेरे साथ मत्ती की इंजील उसका 10वां बाब और उसकी वर्स है 42 और यूं लिखा है, और जो कोई शागिर्द के नाम से, सुनिए, और जो कोई शागिर्द के नाम से इन छोटों में से किसी को सिर्फ एक प्याला ठंडा पानी पिलाएगा, वो अपना अजर हरगिज ना खोएगा। यानी मार्था अगर खिदमत कर रही है तो उसने भी अपना अजर नहीं खोया। एक प्याला पानी पिलाने से भी उतना ही अजर मिलता है। तो इसलिए हमें खिदमत करने में कमी नहीं करनी चाहिए। चंद मसाले अभी आपके सामने रखना चाहूंगी। किस किस को पता शनीवी औरत के बारे में? शनीवी औरत के बारे में लिखा है कि अलीशा नबी या अलीशा नबी खिदमत के लिए शोनीम में जाता था। शोनीम एक शहर था और वो औरत उस शहर में रहने वाली थी, इसलिए उसका नाम शनीमी औरत पड़ा। ठीक है, इसलिए उस औरत का नाम शनीमी औरत पड़ा। और जब वो अलीशा नबी विजिट के लिए जाता था, आसान लफ्जों में यही होंगी, उनके घर जाता था मुलाकात के लिए, उनकी विजिट करने के लिए। उनके जब घर में जाता था तो बरकत जाता था और वो रेगुलर जाता था। और एक वक्त ऐसा आया कि शनीवी औरत ने सोचा
کہ یہ خادم جو ہے وہ میرے گھر میں ریگولر آتا ہے، تو میں جہاں اس کی خدمت کرتی ہوں، اس کو روٹی پانی کا ارینج کر کے دیتی ہوں، تو کیوں نہ اس خادم کے لیے میں ایک کمرے کا بندوبست کروں، ایک کمرے میں اس کے لیے ٹیبل لگاؤں، کرسی لگاؤں، تاکہ جب خادم خدا کا خادم دور دراز سے سفر کر آتا ہے تو وہ یہاں آ کر تھوڑی دیر آرام کرے۔ اور اس نے ایسا ہی کیا۔ خدمت خادموں کی کرنے سے آپ ڈبل اجر پائیں گے۔ ہاللیلویا۔ ایک اور سٹوری جو خدا کی خدمت کرتے تھے، خدا کے لوگوں کی، یعنی یسوع مسیح کے شاگردوں کو، وہ ہے پرسکلا اور اکویلا۔ پرسکلا اور اکویلا، پرسکلا اور اکویلا دونوں خدا کے خادم تھے، لیکن وہ اپنی خدمت اور دنیاوی خدمت سے، وہ ٹینٹ جو ہوتے ہیں یعنی خیمہ دوزی، ٹینٹ بناتے تھے، ان سے جو رقم اکٹھی کرتے تھے وہ خدا کے خادموں کو اپنے گھر میں اتار کر ان کی خدمت کرتے تھے۔ مثال کے طور پر پالوس جو ہے وہ اس کو بلاتے تھے، اس کی خدمت کرتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ رہتے تھے۔ ہاللیلویا۔ یعنی اپنے مال و دولت سے، اپنے روپے پیسے سے وہ خادموں کی خدمت کرتے تھے۔ اگر آپ کے پاس ہے، میں آپ کو انکریج کرنا چاہتی ہوں، تو جیسے ہمیشہ کہا جاتا ہے ضرور خدا کی خدمت کے لیے دیں، ضرور خدا کے خادموں کی عزت کریں۔ ہاللیلویا۔ مریم کا کردار، پہلے کس کا کردار سنا ہے؟ اب ہے مریم کا کردار۔ جو ہی مارتھا نے یسوع مسیح کو گھر میں اتارا اور وہ یسوع مسیح، مریم یسوع مسیح کے قدموں میں بیٹھ کر کلام سننے لگی۔ مریم نے اپنا خدا یسوع مسیح کے ساتھ ایک اسٹرانگ ریلیشن شپ بنا لیا۔ آئے میرے ساتھ نکالے مرکز کی انجیل اس کا 12واں باب اور اس کی 30ویں آیت میں یہ لکھا ہے، اور تو اپنے خدا سے اپنے سارے دل، اپنے ساری جان اور اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ، بلکہ اپنے لیے آسمان پر مال جمع کرو جہاں نہ کیڑا خراب کرتا ہے، نہ زنگ اور نہ وہاں چور نقب لگاتا، نہ چراتے ہیں۔ یعنی اسے پتا چل گیا کہ اگر یہاں مال جمع کرنی، ہو سکتا ہے جو سنگے مرمر کا اس کے پاس وہ مرتبہ تھا گر جاتا، خراب ہو جاتا، یا ہو سکتا تیل ہی اڑ جاتا، لیکن اس نے عقل مندی کی کہ جس کو اس نے دل دیا، جس کے آگے اپنا تن من اڈیل دیا، اسی کے آگے اس نے مرتبہ نہیں کھول دیا۔ یعنی دوسرے لفظوں میں اس نے اپنی زندگی کا اسے دھلا مان لیا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ آئی زوردار تالیاں اس کے جلال کے لیے بجائیں۔ اپنے بالوں سے اس کے پاؤں کو پہنچا، تیل اس کے آگے بڑھا دیا، اتنا قیمتی تیل جس سے وہ پتہ نہیں کتنی امیر ہو سکتی تھی، کتنی عزت ہو سکتی تھی، لیکن اس نے خدا یسوع مسیح کے سامنے اپنے آپ کو گھٹیا جانا، اپنے آپ کو کمتر پیش کیا۔ اس نے کہا کہ خداوند میرے لیے تجھ سے بڑھ کر قیمتی چیز کوئی نہیں، میں گھٹتی چلی جاؤں تو بڑھتا چلا جا۔ اس نے اپنے آپ کو کمتر بنا لیا، گھٹیا بنا لیا، ناچیز بنا لیا، ناچیز بنایا، اس لیے اس نے اپنے آپ کو ناچیز بنایا۔ اس نے کہا کہ سب سے قیمتی دولت جو میں نے حاصل کر لی ہے وہ میرا مسیحا ہے، وہ میرا خداوند ہے، وہ میرا نجات دہندہ ہے، وہ میرا بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ الفا اومیگا ہے، کہ وہ خداوند ہے جس کے کہنے سے پانی جو ہے وہ رخ موڑ لیتا ہے، یہ وہ خداوند ہے جو کوڑیوں کو پاک صاف کرتا ہے، یہ وہ خداوند ہے جو بادشاہ کرے گا، یہ وہ خداوند ہے جو مجھ سے پیار کرتا ہے۔ کوئی کسی سے اتنا پیار نہیں کرتا کہ اپنی جان دے دے، صرف جان گئی تھی کہ یہ صرف اکیلا یہی خداوند ہے جسے میں نے اپنا دلہا بنا کے اپنا سب کچھ دے دیا۔ ہاللیلویا۔ آئیں کھڑے ہو جائیں اور آج خداوند سے کہ خداوند مریم اور مارتھا کی طرح میرا تن من دھن تیرے لیے ہے، میں ہر حال میں تیری ورشپ کروں گی، ہر حال میں تیرے گیت گاؤں گی، ہر حال میں تجھے ویلکم کہوں گی۔ میں دنیا کو نہیں دیکھوں گی، میں دنیا داری کی چیزوں کو نہیں دیکھوں گی، بلکہ خداوند تجھ پر فوکس کروں گی، میں تجھ پر نظر جمائے رکھوں گی، کیونکہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ مان کے وانی کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہو، اس کو تکتے رہے، وہ آپ کی ضروریات سے واقف ہے، اس کو تکتے رہے، وہ آپ کو کثرت سے دے گا، اس کو تکتے رہے، وہ آپ کی غربت کو دور کر دے گا، اس کو تکتے رہے، وہ آپ کی پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ آئیں دعا کرنا شروع کریں۔